शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग नूं असीं शुरू करिए, अगे लैके चलीए। उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह दे नाल सानू सारिआं नूं ये सत्संग दे विच आके बैठण दा मौका मिलिया है, जिस परिवार ने ये सारा इंतजाम किया और असीं आनंद लैण वास्ते अज इत्थे बैठे हाँ, सो सब तो पहले असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरों को बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि इन्होंने ये बहुत नेक कर्म किया है। क्योंकि ये बेनती ना करते, ये समा ना लेंदे तो सानू ये मौका मिलना सी, फिर तो अपने अपने घर बैठ के या अपने अपने कामां कारां रुझ के असीं अपना दिन इदां ही गुजार देना सी। पर इन्हां दी वजह नाल सानू इस समय नूं, इन्हां पलां नूं सत्संग नाल जुड़न दा मौका मिलिया है, अपने उस मालिक परमात्मा प्रभु नाल जुड़न दा मौका मिलिया है। इसलिए साडा भी ये फर्ज बनता है कि जिन्हां दी वजह नाल साडा अज दा दिन इस सत्संग दे नाल जुड़न जा रहा है, असीं उन्हां वास्ते उस मालिक दे चरनां च अरदास करिए, बेनती करिए कि मालिक इस परिवार दे सारे मैंबरां नूं, इह पूरे नगर नूं खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल भरपूर करन। आने वाला समा इन्हां वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया आवे। दिन दुगनी रात चौगनी मालिक इन्हां नूं तरक्की देन और अपनी किरपा, दया, मेहर, रहमत, बख्शिश इस परिवार ते हमेशा मालिक बनाए रखन और इन्हां दे कमकार च इन्नी बरकत देन, इन्नियां खुशियां देन कि जिद्दां अज इन्हां ने खुशियां नाल सत्संग करवाए है, मालिक इन्हां नूं ताकत दिंदे रहन, ताकि इसी तरह हर साल ही इस नगर च सत्संग होंदे रहन। ये सारी संगत रल के बेनती करो, क्योंकि जो संगत रल के बेनती अरदास करती है तो फिर संगत की कीती हुई एक छोटी जी अरदास जिहदी खातर वो करदा ना, उसकी किस्मत नूं बदल के रख दिंदी है। इसलिए सारिਆਂ ने ये दिलों बेनती करनी है। वैसे भी ये असीं कई बार दसिया है सत्संग के अंदर कि अगर कोई पानी का गिलास भी सानू पिलांदा ना, तो वास्ते भी परमात्मा को कहो कि रब तेरा भला करे। कोई सानू एक रोटी भी दिंदा है ना खाण नूं, एक छोटी जी बुरकी भी कोई साडे मूँह च पा दिंदा है, तो उहदे वास्ते भी दुआ जरूर करो, अरदास जरूर करो कि ऐ परमात्मा इहनूं खुशियां दे। क्योंकि तुहाडी एक छोटी जी अरदास, तुहाडी एक छोटी जी दुआ कई बार दूजे के जीवन नूं बदल के रख दिंदी है। क्योंकि बिरथी कदे ना हो ही जन की अरदास। यही तो इंसान दियां दुआवां, इंसान दियां अरदासां दे अंदर एक असर है कि इंसान जदों दिलों कुछ बोलता है तो परमात्मा के घर च सुनिया भी जाता है और पूरा भी जरूर किया जाता है। सो आओ हुण जे अज सानू मौका मिलिया है सत्संग दे विच आके बैठन दा, तो सब तो पहले दसो सारे ठीक हो तुसीं, तंदुरुस्त हो, और ये भी दसो खुश हो तुसीं? अंदरों अंदरों जवाब देना, फिर कहो मैं बहुत खुश हाँ, मैं बहुत खुश हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हाँ। क्योंकि जो इंसान खुशी नूं फील करदा ना, तो तुसीं देखोगे जो तुसीं कहंदे हो मैं बहुत खुश हाँ, तो तुहाडे अंदर एक ऐसियां तरंगां उठदियां कि तुहानूं खुशी फील होनी शुरू हो जाती है। और जो तुसीं कहंदे रहो यार मैं बड़ा दुखी है, मैं बड़ा उदास हाँ, अज मन बड़ा उदास है, अज मन बड़ा दुखी है, तो तुहानूं अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा लो जी, अपनी शक्ति लो फील होएगी कि उठण नूं दिल नहीं करेगा, किसी नाल गल करन नूं दिल नहीं करेगा, कोई काम करन नूं दिल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुसीं अपने अंदर बोल रहे हो मैं बहुत दुखी हाँ, मैं बहुत उदास हाँ। तो जदों असीं कहंदे हां मैं बहुत खुश हाँ, मैं अपने मालिक की रहमत नाल भरपूर हाँ, अपने मालिक की ताकत नाल, शक्ति नाल, एनर्जी नाल भरपूर हाँ, तो फिर बंदा कहता हुण करा लो जो कराना है। क्योंकि जो उसकी एनर्जी मैनूं मिल गई तो फिर तो मैं वो भी कर दूंगा जो कोई नहीं कर सकता। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि इन्नी शक्ति है, इन्नी ताकत है वो परमात्मा के नाम के अंदर। समझदे हो कि नहीं? हुण तुसीं कदी देखना, कदी अजमा के देखियो, कदी अजमा के देख लियो। एक छोटी जी किसी नूं कहो भाई तू डंड ला या तू बैठकां कढ, हुण ओनूं कढण दिओ, जिन्नियां कढदा है 10 कढदा है, 15 कढदा है, 20 कढदा है। जदों वो 20 निकल जाण ना, वो कहे हुण मेरी बस हो गई, उनको नहीं नहीं एक होर चल चल शाबाश एक होर। तुसीं देखोगे तुहाडे हल्लाशेरी देण नाल वो 2-4 होर कढ देगा। इहदा होएगा कि नहीं? जिहड़ा काम कोई नहीं कर सकदा ना, जदों असीं हल्लाशेरी देंदे हो चल तू कर सकदा है, चल तेरे अंदर बहुत शक्ति है, तू कर सकदा है, तो बंदा अपनी ताकत तो भी ज़्यादा, अपनी जिन्नी उसकी कोशिश होंदी ना उस तो भी ज़्यादा करता है। तो जो कोशिश तो वध मेहनत करता है तो फल भी वध ही मिलता है। ये गल याद रखो, क्योंकि अगर तुसीं चाहते हो
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਖਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੋ ਖਾਸ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਆਮ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਫਲ ਲੱਭਾਂਗੇ ਖਾਸਾਂ ਵਾਲਾ, ਫਲ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅੱਛਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਦ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਮਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚਮਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਮਕਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਬਰਤਨ ਆਪ ਚਮਕਾਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਚਮਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਚਮਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੈਸਾ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬੁਰਾ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਮੂਲ ਯਾਨੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਲ ਮਗਰ ਦੌੜਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਤੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦਾ, ਕੋਈ ਟਹਿਣੀ ਮਗਰ ਦੌੜਦਾ, ਕੋਈ ਪੇੜ ਮਗਰ ਦੌੜਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਜੜ ਫੜ ਲਈ ਤਾਂ ਜੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇੜ ਹੈ, ਜੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਤੇ ਹੈ, ਜੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਹਿਣੀਆਂ, ਜੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇੜ ਲਗਾ ਲਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਮਗਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੱਤਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੜ ਚੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ।
ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਗਰਵ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਹੀ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਨਗਰੀ ਸੀ? ਕਾਸ਼ੀ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨਗਰੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਾ ਮਹਾ ਪੰਡਿਤ ਹਾਂ, ਚਾਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਜਰਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਸਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਲੋਰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਤਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਿਰਾਏਗਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਨਸ਼ਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਬਲਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੱਸੀ ਲਿਆਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇ, ਸਕੂਨ ਲਿਆਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੁਮਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਲੱਭ ਲੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਲੱਭ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਖਿੱਚ ਪਈ। ਜੇ ਤਾਂ ਚੁੰਬਕ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਖਿੱਚ ਪਈ। ਔਰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹੀਰੇ ਤਾਂ ਕੱਚ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ, ਨਕਲੀ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਹੀਰਾ ਜਦੋਂ
ਜੋਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਇਮੰਡ ਜਰਕਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ 100-150 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਡਾਇਮੰਡ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਾਰਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕਿ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸਤੀ ਹੈ, ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂ? ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂ? ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ। ਕਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਮਕਾਨ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੱਪੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਪਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਚੇਗਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਗਵਾੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ 'ਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਗੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗੀ, 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਉਨਾ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਨਾ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸੇਵਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸੇਠ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲਦੀ ਕਰੀਏ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ, ਜੰਗਲ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਜੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਗਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੀ ਰਾਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਟਾਫਟ ਜੰਗਲ ਪਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਘਰ ਚਲੀਏ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਚਲੋ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਨਾ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫੜਿਆ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੰਗਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਡਰ ਹੈ ਕੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਰਧ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੂਆਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚੱਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਸੇਵਕ ਨੇ ਝੋਲੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ, ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸੇਠ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਖਰਚ ਖੁਰਚ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਆਹੀ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਸੋਨਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਨੇ ਕੁ ਵਜਨ ਦਾ। ਸੇਵਕ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਸੇਵਕ ਨੇ ਝੋਲੀ ਚੱਕੀ ਐਂ ਪਕੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸਮਾਨ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝੋਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਵੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਡਰ ਮੈਂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਆ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦੇ, ਚੋਰੂ ਚੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਫਟਾਫਟ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਡਰ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਲੀ ਦੇਖ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਝੋਲੀ ਦੇਖੀ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਸਿੱਟਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲੀਏ ਜਲਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਜੇ ਡਰ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌ ਜਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਚਲਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਦੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਚੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦੌੜ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਉਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਾ, ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਨਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਉਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਯਕੀਨ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਉਨੀਆਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਵੱਧਦਾ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਵਧਾਓ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਵਧਾਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਿਮਰਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ, ਡਰ, ਫਿਕਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੱਧਦਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ, ਵਧਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ MLA ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਹੁਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਅਹੁਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, MLA ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, CM ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ PM ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵੈਲਥ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਵਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਣੀ ਤਾਂ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਹੀ ਦੌੜਦੇ। ਇਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ? ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਕਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਉਸਦੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੰਮ ਬੁਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਠਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਕਰਮ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਜੇ ਇੱਕ 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ,
18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਕਿੰਨਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਮੇਤੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਟਾਫਟ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਏਗਾ ਕਿ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭਜਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਕਤਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਚਾ ਲਓ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਊਂ, 1 ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ, 2 ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ ਇਹਦੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਗੱਡੀ ਰੋਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਤੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪੈਸਾ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਰ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਕਰ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਖੂਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਭਾਈ ਦਾਲ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਆ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ ਇਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਕੰਕਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਰ ਲੈ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਜੇ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਤਿਆਂ ਤੋਤਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਰੱਬ ਜੰਗਲ ਫਿਰਿਆ ਮਿਲਦਾ ਗਊਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਸਾਫ਼ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚਿਆਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਮੱਛੀ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਗਊਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਾਹ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਘਰ 'ਚ ਬੰਨੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪੱਠੇ ਤੂੜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ੂ ਜੰਗਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਗਊਆਂ ਬੱਛੀਆਂ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਹਿਰਨ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਗਿੱਦੜ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸ਼ੇਰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਜੰਗਲ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਲਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਫਰੀਦਾ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਬੰਦਾ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਆਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਲਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨੇ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਗਾ ਲਓ, ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਸੂਰਜ ਨੇ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਧੁੰਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰਸਤੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਲਓ, ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਧੁੰਦ ਨੂੰ? ਧੁੰਦ ਤਾਂ ਉੱਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੁੰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਘ ਜਿਹਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਲੈ ਵੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਕ ਲੈ, ਤਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸੇਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਰੀਦਾ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਲਵੇਂ ਸਭ ਜਗ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੈਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ 50,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਆ। 1 ਲੱਖ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜਾ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਖਰਚਣ ਨੂੰ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਛ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਘਰ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਪਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹੇਗਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਆ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ। ਕਦੀ ਮਾਣ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਗਰਵ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ। ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਮਾਣ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਗਰਵ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ? ਕਦੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਇਸ ਮਾਣ ਨਾਲ, ਗਰਵ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ SHO ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਥਾਣੇ ਦਾ SHO ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ SSP ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਵਾਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ
ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ? ਕਦੀ ਕਿਹਾ? ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀਏ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਆ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈ ਭਾਈ ਕਿ ਸੇਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਣਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਬੜੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ? ਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ। ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੀ ਕੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਟੁੱਲ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ? ਤੂੰ ਸੋਚਣਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ, ਸਮਝਣਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਚਾਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਤਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਆ ਭਾਈ ਨਹੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਪਊਆ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਟੁੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ? ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੈਸਟ ਬਣਾਵਾਂ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਾਂ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੌੜੇ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੋਚੇ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ 'ਚ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਾਵਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ 5 ਬੈਂਡ ਆਏ ਨਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 5 ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 7 ਆਣ।
ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਆ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਾਰਨਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਰਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਪੇੜ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਓ, ਚੱਪੂ ਚਲਾਈ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਉਹ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਰੱਸੀ ਖੁੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਧਨ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ, ਨਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਕਸ਼ਤੀ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਤਰਫ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਸੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ, ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਦਾ ਪੀਜ਼ੇ ਖਾ ਲਓ, 버ਗਰ ਖਾ ਲਓ, ਛੋਲੇ ਖਾ ਲਓ, ਭਟੂਰੇ ਖਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਜੇ ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਦਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁਰੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਲੱਡੂ 10-10 ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰੀ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡ, ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦੀ, ਇਹ ਆਦਤ ਛੱਡੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਏਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਸ਼ੇ, ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਡੁੱਬਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਸ ਆ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫੇਰ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਫੇਰ ਦੇਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਫੇਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਘੰਟਾ ਇੱਦਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟੀਵੀ, ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਰਿਮੋਟ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਚੈਨਲ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਆਹ ਫਿਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂ ਕੀ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਆਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਹੁਣ 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੂਸ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਹੈਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫੂਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ 100 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਤੇ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਖੇਡਦੇ ਤਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਬੀ
ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਨਾ 5-10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਪੱਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਟਰਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਗਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਬੀ ਖੇਡ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਬੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ? ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤਾਂ ਮਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਬਣਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ 'ਚ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਹੱਸਣ ਮੁਸਕਰਾਉਣ 'ਚ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਰੌਣਕ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਟਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦੂਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤਰਫ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰੋਵੇ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਦਿੱਤੀ, ਦੋਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹਾਂ, ਕਬੂਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਆਦਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਦਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਹੀ ਬਦਲੇਗਾ। ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਭ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬੁਰਾ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰ, ਚਿੰਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੱਧਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਡਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਕਿ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਹਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਡਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਖ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਕਦੀ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਟਾਇਰ ਹੀ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਮਾੜੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟੱਪਣੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਨਿਕਲਾਂ ਬਾਹਰ, ਨੱਟ ਖੋਲਾਂ, ਸਟੱਪਣੀ ਪਾਵਾਂ, ਨੱਟ ਕੱਸਾਂ, ਅੱਗੇ ਚਲਾਂ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ, ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ, ਕਿੱਦਾਂ, ਕਾਹਤੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਹਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਪੁੱਤ ਲੱਗਦਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲਾਤੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੇਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਆ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਕਦੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆ ਗਏ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਵੇ, ਮੈਥ 'ਚ ਘੱਟ ਆ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਲਿਆਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੁਸ਼ਲੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਬਰੁਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਬਰੁਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਰਾਟਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਰੁਸ਼ਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਨਾਲੋਂ 1.5 ਇੰਚ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ? 1.5 ਇੰਚ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਕੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਰੁਸ਼ਲੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਕੋਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਲੱਤ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿੱਕ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੁਸ਼ਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਲੱਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੱਸ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਦੂਰ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ। ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਵੀ ਰੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਰੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਡਰ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨੂਰ, ਇਹ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ, ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਆਉਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਝੁਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਣ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਉੱਚ ਕੁਲ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਭੇਦਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੀਰਾ ਰਾਜਪੂਤਾਨੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਓ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਹਾਸਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਗਊਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਵਰ ਪਸ਼ੂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗਊ ਦੀ ਤਰਫ ਉਸ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਹ ਗਊ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਊ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗਊ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਊ ਦੇ ਥਣਾਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਊ ਦੇ ਥਣਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਗਊ ਦੇ ਥਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਗਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਥਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਥਣ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਗਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਥਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗਊ ਹੀ ਮਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਥਣਾਂ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਾ, ਥਣ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਖਲਕਤ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਗਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਥਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਊ ਦੇ ਥਣਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਕੋਲ ਖੜੀ ਰਵੇ ਦੇ ਦੇਗੀ ਕਿ ਆਏਗੀ ਔਰ ਕਹੇਗੀ ਲੈ ਵੀ ਗਲਾਸ ਕਰ, ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਥਣਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਗਊ ਕੋਲ ਖੜੀ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਰੱਬਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਹਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇਹ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਦੇ ਦੇ, ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਦੇ, ਰੱਖੀਏ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਬਾਲਟੀ, ਤਾਂ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਭਰ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਧਾਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਲਟੀ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗਊ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਆਣਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਲੈ ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਰਮ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ਕਰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗਊ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੱਤਾਂ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਮ ਇਹਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਹੈਲਥ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੀ ਕਮੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। बोलो समझते हो कि नहीं? क्योंकि यूं ही नहीं मिलती मुसाफिर को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला तेरा, तो बोली बार बार भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। कि चिड़िया ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਚਿੜੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਿਣਕਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉੜਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਆਲਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੜਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਿਣਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕੋ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਕਿ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਭਰੋਸੇ ਦਾ, ਯਕੀਨ ਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਬਲਕਿ ਯਕੀਨ ਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਯਕੀਨ ਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਬੋਲੋ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਆਓ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦਿਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਗੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਬਸ ਯਕੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੇ, ਬਸ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਹਰ ਤਕਲੀਫ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਰੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ स्वीकार करो। जय मालिका दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय मालिका दी।